जय जगन्नाथ सांग मैंने मु राजेश आपण मानक स्वागत करछि मोर नवोदय परीक्षा पई इनविटेशन जो माने नवोदय एग्जाम दोछन्ती ताको मानक पई ए वीडियो आपण माने डेली देखि परिबे मोर YouTube चैनल स्टडी विथ राजेश प्रत्येक दिन मैथ रो विभिन्न प्रकार कांसेप्ट सह प्रैक्टिस क्वेश्चन करा होछि हमर प्रथम वीडियोटी थिला संख्या और संख्या पद्धति रे प्रथम वीडियोटी थिला हमर संख्या और संख्या पद्धति एई वीडियो रे मु कांसेप्ट सह प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करिछि आपण माने मोर YouTube चैनल रे देखि परिबे मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी आपण जाई के देखि परिबे संख्या और संख्या पद्धति एई वीडियो रे हम देखिबा भग्न संख्या जोटा कि गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ सब क्षेत्र में हमको भग्न संख्या देखा मिल भग्न संख्या कॉन्सेप्ट क्लियर न कौन से अंक को आम आगे पारिबा नहीं कारण प्रत्येक क्षेत्र में हमको भग्न संख्या देखा मिल तो बुझा भग्न संख्या कौन भग्न संख्या पूर्व आम जाना गोटे पूर्ण संख्या अच्छी पूर्ण संख्या क्या कहला ना शून्य समेत समस्त धनात्मक ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहूँ तार अर्थ जब मुझे संख्यार क्या गोटे काटिबी शून्य शून्य रु डाण पटे जोटा रहा सब मोर धनात्मक संख्या एपट रहा धनात्मक संख्या एपट जोटा रहा ये सब ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या यही समस्त संख्या को पूर्ण संख्या बोलिकी कहुच्छे समस्त धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य समेत संख्या को पूर्ण संख्या कहुच्छे मन कर मुझे कहबी 1 रु 4 मध्य केतोटी पूर्ण संख्या अच्छे किए अच्छे ना 2 अच्छे 3 अच्छे आम एति जाचे जदि मु कहबी 0 रु 3 मध्य केतटा संख्या अच्छी ना 2 आ 3 अच्छी यहाँ हूँ पूर्ण संख्या अच्छी जदि कहबी 0 रु 1 मध्य केतोटी संख्या अच्छी एटा तो आखि को देखा जाऊ ना किंतु एमान भितर असंख्य संख्या सब लुचि रही संख्या मान को भग्न संख्या कह मनकर 0 रु 1 भितर केते भग्न संख्या अच्छी ना मुझे कहीपर 1 भक्त 2 अच्छी 2 भक्त 3 अच्छी आ भीतर सब संख्या लुचिकी अच्छा आम से संख्या को काढ़िया बाहर करिया देखिए से संख्या कौन आम जानिले भग्न संख्या पी बाई क्यू फॉर्म रे थाए को फॉर्म रे थाए ना पी बाई क्यू फॉर्म रे ताकू आमे लंब आउ हर बोलिकी कहू बा इंग्लिश रे न्यूमरेटर आउ डिनोमिनेटर बोलिकी कहू एटा को आमे पढू पी विभक्त क्यू बोलिकी पढू एथरा गोटे कंडीशन कौन अच्छी ना क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यूटा केबे हेले 0 सहित समान हेबो नाही जदि क्यूटा समान हैला 0 सहित तारे से भग्न संख्याटी संख्याहीन हो जो कहमी 1 विभक्त 0 इक्वल टू केते हो ना इनफिनिट हो बा संख्याहीन हो संख्याहीन मु कहि परिबि 0
ବିଭକ୍ତ 1 କହିପାରିବି, ତାର ମୂଲ୍ୟ 0 ହେଇପାରିବ। ପିଟାକୁ ମୁଁ 0 ନେଇପାରିବି ବା ଲବକୁ ମୁଁ 0 ନେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ହରକୁ 0 ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ 0 ନେବି ତାହେଲେ ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆଉ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ଅଛି ନା, ମନେ କଲେ ମୁଁ କହିଲି 1 ବିଭକ୍ତ 2, ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 1 ଭାଗ କରିବି। ଯେ ମନେକର ଗୋଟେ ପରିବାରର 2ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଉ ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ସେଉଟାକୁ ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତ ଦେଇ ହବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ସେଉ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ନା ତାକୁ ମଝିରେ କାଟିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା, ସିଏ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। 2 ଭାଗରୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେବି, ଏଇ ଭାଗଟା ଜଣକୁ ଦେବି, ଏଇ ଭାଗଟା ଆଉ ଜଣକୁ ଦେବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଉକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା 2 ଭାଗ କରିଦେଲି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2 ବିଭକ୍ତ 1। ମୁଁ ଜଣକୁ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଜଣକୁ ମୁଁ ଦେଲି, ଯୋଉ ଭାଗଟା ଦେଲି ସେଇଟା କୁହାଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 2। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, 2 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଉଟା ଅଛି, ଏଇ ସେଉଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 4 ଭାଗ କରିଦେବି। 4 ଭାଗ କରିକି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେବି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 4। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେତେ ଭାଗ କରିଛି, ଗୋଟେ ସେଉକୁ ମୁଁ 4 ଭାଗ କରିଛି। 4 ଭାଗରୁ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଅଂଶ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କାତେରେ ଦେଇଛି, ଏଇ କାତେରଟା, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଏଇ 4ଟାକୁ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 4। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଂଶଟାକୁ 1 ବିଭକ୍ତ 4 କହିବି, ଏଇ ଅଂଶଟା ବି ମଧ୍ୟ 1 ବିଭକ୍ତ 4 କହିବି, ଏଇ ଅଂଶଟା ବି 1 ବିଭକ୍ତ 4 କହିବି, ଏଇ ଅଂଶଟା ବି 1 ବିଭକ୍ତ 4 କହିବି। ତାହେଲେ ଏଇ 4ଟା ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଯଦି ଭାଗ ମିଶେଇ ଦେବି ବା ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି, ସେଉର 4ଟା ଭାଗକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ସେଉ ତିଆରି ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେଉ ନେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସିବ ନା 1 ଆସିଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 1 ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା। କହିଲା 6 ବିଭକ୍ତ 8। ତା କଣ କହିଲା 6 ବିଭକ୍ତ 8 କହିଲା, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା 8 ଭାଗରୁ 6 ଭାଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 8 ଭାଗ କରିବି। ଏଇ ଘରଟାକୁ ମୁଁ 8 ଭାଗ କରିବି। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ଭାଗ ହେଲା, ସମାନ 8 ଭାଗ କରିବି। ସମାନ ଦେଖା ହଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାନ 8 ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଘର ଟାଣିଦେବା, ଏଇଟା ସମାନ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ସମାନ 8 ଭାଗ ହେଲା, ସମାନ 8 ଭାଗରୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 6 ଭାଗ ଜଣକୁ ଦେବି, ଏଇ 6 ଭାଗ ଦେବି। এইটাକୁ କୁହାଯିବ 6 ବିଭକ୍ତ 8। ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 6 ବିଭକ୍ତ 8। ଆଉ କେତେ ବଳିଲା ନା 2 ଭାଗ ରହିଲା, ତାହେଲେ 2 ବିଭକ୍ତ 8 ଭାଗ ରହିଲା। ଏଇ ଦିଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମିଶେଇବି ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବା ଦରକାର ନା 1 ଆସିବା ଦରକାର, ମାନେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସିବ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେକୁ ଆମେ 8 ଭାଗ କରିଛେ, 8 ଭାଗରୁ 6 ଭାଗ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକାର? ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକାର? ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କଣ, ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କଣ, ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କଣ, କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ ପଢିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହିଲା ନା, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲବ ସାନ ହେଇଥିବ ଆଉ ହର ବଡ ହେଇଥିବ, ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ
उदाहरण ले 2/3 एठारे 2टा होची सानो 3टा होची बड़ सानो होची कोन लब एटा हर ताने वर्तमान लब सानो हैला हर बड़ हैला आकु कहजिबो प्रकृत भग्न संख्या। प्रकृत भग्न संख्या मुख्यतः 0 रु 1 मध्यरे अवस्थित काका मध्यरे रही जाए 0 रु 1 मध्यरे अवस्थित मैं तो संख्या रेखा करी संख्या रेखा से प्रत्येक संख्या 0 आउ 1 मध्यरे रही 0 रु 1 मध्यरे जो संख्या सब रहिले संख्या मान ताकू कहजिबो प्रकृत भग्न संख्या ताने 0 रु 1 भितर केतरी प्रकृत भग्न संख्या हेई परिबो गोटे क्वेश्चन आसी परिबो 0 रु 1 मध्यरे केतोटी प्रकृत भग्न संख्या अवस्थित आर उत्तर हम असंख्य माँ माँ कौन चुप रहो ना 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 हाँ तो 0 रु 1 मध्यरे केतरी प्रकृत भग्न संख्या रही परिबे ना असंख्यटी रही परिबे तापर देखिबा अपकृत भग्न संख्या अपकृत भग्न संख्या का कहजिबो ना जो भग्न संख्या रे लब बड़ हर सान हबो तार अर्थ मगर मु संख्या रे 5/4 एठारे लब होची बड़ हर केते होची ना 4 अछि ताले एथि कोन करा होची ना एई संख्या रो कहजिबो अपकृत भग्न संख्या बा गोटे संख्या नै परमी 3/2 9/7 13/11 15/7 चलो देखिबा अपकृत भग्न संख्या एई माने हेले सब अपकृत भग्न संख्या अपकृत भग्न संख्या एक ठारू बड़ होता है ये काहा मध्यरे थाए ना ये सब संख्या रेखार एक ठारू ऊपर थाए 1 2 3 4 5 जेते सब आगु जिबा ताको मझिरे जो संख्या रहिले सेमानकु अपकृत भग्न संख्या बोली कुहा जाय ताल देखिबा गोटे अपकृत संख्या को देखिबा को काहा मझिरे रहउची जति मु एटा को धरिबी
ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିମି 4 ବିଭକ୍ତ 3 କୁ। ତ ମୁଁ ଏଟା କେବେ କରିପାରିବି କି 3 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ନେଇପାରିବି କି? ନେଇ ହବନି, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। 3 ଭାଗରୁ ମୁଁ 4 ଭାଗ କରିପାରିବିନି, ତାହେଲେ ତାକୁ କରିବି କଣ? ନା ତାକୁ କରିପାରିବି ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଥିରେ କରିବି ନା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ କରିବି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଥା ଆସିବ କାହା ବିଷୟରେ? ନା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା କଣ? ନା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି। ଅପକୃତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କଲେ କଣ ଆସିବ ଦେଖିବା। ଲବକୁ ସବୁବେଳେ ଭାଜ୍ୟ ନେଇକି ହରକୁ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ କରିବା, 3 କରିବା। ତାହେଲେ 3 ଆଉ ବଳିବ କେତେ? ନା 1। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 1 ବିଭକ୍ତ 3। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ପଢାଯିବ? ନା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 1 ବିଭକ୍ତ 3। ତାହେଲେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? 1 ପୁରୀ ହେଇଛି। 1 ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା କିଏ? ନା 1 ବିଭକ୍ତ 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳେଇକି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କରିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କରିଦେଲି। ତାର ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଦେଇଛି 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଂଶ, ତାକୁ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମୁଁ ନେଇପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ନେଇପାରିବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ 1 ର ଅର୍ଥ ମୁଁ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ମୁଁ 3 ଥର ନେଇଥିବି। 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 3। ଏଇ ଯୋଉ 1 ଆସିଛି ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, କାରଣ 3 ଭାଗ କରାହେଇଛି। 3 ଭାଗରୁ ସେ 3 ଭାଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଯଦି ମିଶେଇବି, ତାର ମିଶାଣ ଫଳ କେତେ ହବ? କେତେ ହବ? ନା 1 ହବ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 1 କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 3। ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ। ତାହେଲେ 4ଟା 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଛି। এইটাକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବି। ଗୋଟେ 3 ଭାଗ ପୁରା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରାହେଇଛି। 3ଟା ଭାଗ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳର 1 ଭାଗ ନିଆହେଇଛି। ତାକୁ କୁହାଯିବ 4 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଂଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କରିବା। ନା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରୁ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୋଉ ସଂଖ୍ୟା କରିବା? ନା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ। 5 ବିଭକ୍ତ 3 ଏହାକୁ କେବେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦେଖେଇ ହବନି। ତାକୁ କରିବା କଣ? ନା ତାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଲବକୁ ଭାଜ୍ୟ ନବା। ଲବକୁ ଭାଜ୍ୟ ନେଇକି ହରକୁ ଭାଜକ କରିବା। ଭାଗଫଳ ଯାହା ଆସିବ, ଭାଗଶେଷ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେଲେ 5 ବିଭକ୍ତ 3 କୁ ଆମେ 5 କୁ ଲବ ନବା, ଭାଜ୍ୟ ନବା। 3 କୁ ଭାଜକ ନବା। ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକର ତାକୁ ହରଣ କଲେ କଣ ଆସିବ? ନା 3k 3 ଆସିବ। 3k 3 ଆଉ ବଳିଲା କେତେ? ନା 2। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 2 ବିଭକ୍ତ 3। କଣ ଲେଖାଯିବ? ନା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରୀ ହେଇଛି ପୁରା। 1 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 2 ବିଭକ୍ତ 3। ଏଟା ଲେଖୁଛେ କେମିତି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭାଗଫଳ। ଭାଗଫଳ ଯାହା ଆସିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇକି, ଭାଜକ ଯାହା ଅଛି ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଭାଜକ ଉପରେ ରହିବ ଭାଗଶେଷ।
ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅପକୃତରୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କରିବା। ମନେକର ଦେଇଛି 16 ବିଭକ୍ତ 5, ଆଉ ଗୋଟିଏ 23 ବିଭକ୍ତ 7, 15 ବିଭକ୍ତ 4। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅପକୃତରୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କରିବା। ଅପକୃତରୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା 16 ବିଭକ୍ତ 5। 16 ବିଭକ୍ତ 5 ନା 5 3 15, ଆଉ ବଳିବ କେତେ ନା 1। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରି ମୁଁ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 1 ବିଭକ୍ତ 5। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠି ସୂତ୍ର ଲେଖିଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ କଣ କରିବା ନା ଭାଗଫଳକୁ ନବା। ଭାଗଫଳ ଏଠି କେତେ ମୋର 3 ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ 3 ନେଇଛି। ତାପରେ କଣ କରୁଛି ନା ଉପରେ ରଖିଛି ଭାଗ ଶେଷକୁ, ଭାଗ ଶେଷ ମୋର କେତେ ଆସିଛି ନା 1 ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିଲା। ଭାଜକ ମୋର ଏଠି କେତେ ନେଇଥିଲି ନା 5 ନେଇଥିଲି, ତାହେଲେ ଭାଜକ ଏଠି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ପଢାଯିବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 1 ବିଭକ୍ତ 5। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନବା 23 ବିଭକ୍ତ 7 ଦେଇଛି। 23 କୁ ମଝିରେ ରଖିକି 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ହବ 7 3 21। ତାହେଲେ କେତେ ବଳିବ ନା 2 ବଳୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 2 ବିଭକ୍ତ 7। ତାହେଲେ ଏ 3 ଭାଗରୁ ପାରି ହେଇଛି, 3 ଭାଗରୁ ପାରିକି କାହା ମଝିରେ ଅଛି ନା 2 ବିଭକ୍ତ 7 ମଝିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ବିଭକ୍ତ 4। 15 ବିଭକ୍ତ 4 3 12, କେତେ ବଳିବ ନା 3, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 3 ବିଭକ୍ତ 4। এই ভিডিଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅପକୃତରୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅପକୃତ କରିବା। ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅପକୃତ। ମନେକର ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 1 ବିଭକ୍ତ 5। এইଟାରୁ ଆମେ ଅପକୃତ କରିବା କେମିତି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ, ଭାଜ୍ୟ ଶେଷ ମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରଣ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଜାଣିଥିଲେ, ଭାଜ୍ୟ ଶେଷ ମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ। ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାଟା ଏ କୋଉ ରୂପରେ ଅଛି ନା ଭାଗଫଳ ଉପରେ ଅଛି ଭାଗ ଶେଷ, ଏଇଠି ଅଛି ଭାଜକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାଜ୍ୟ ଶେଷ ମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ, ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାଜକ ବି ଦେଇଛି ଆମର ଏଠି, ଭାଗଫଳ ବି ଦେଇଛି, ଭାଗ ଶେଷ ବି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ଭାଜ୍ୟ କାଢି ପାରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ନା ଭାଗଫଳ ଗୁଣନ ଭାଜକ। ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ ଏଠି କେତେ, ଭାଗଫଳ ହଉଛି 2 ଗୁଣନ ଭାଜକ କେତେ ନା 5 ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ନା 1। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5 10 11। 11 ବିଭକ୍ତ ଭାଜକ ତ ଆଗରୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହର ଥିଲା, ହେଇଯିବ 5। ସଂଖ୍ୟାଟି ଅପକୃତ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ 11 ବିଭକ୍ତ 5। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା କରିକି ଦେଖିବା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 2 ବିଭକ୍ତ 7। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଲେଖିବା କେମିତି ନା ଯେମିତି ହର ଅଛି ଏଠି କେତେ ନା 7, ହରକୁ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ଭାଜକ ସହିତ ଭାଗଫଳକୁ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ 7 ଗୁଣନ 3, ତାହେଲେ 7 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ ହଉଛି କେତେ ନା 2, ସେଥିରେ 2 ମିଶେଇଦବା, ଇଏ ହେଇଯିବ 7 21 ଯୁକ୍ତ 2 ବିଭକ୍ତ 7।
21 ହେଇଯିବ 23 ବିଭକ୍ତ 7 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କରିକି ଦେଖିବା। 4 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 2 ବିଭକ୍ତ 8 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ହର ଏଠି 8 ଅଛି 8 ଲେଖିଦବା। ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହର, ତାହେଲେ ହର ଲେଖିଦେଲେ 8। ହର ସହିତ ବା ଭାଜକ ସହିତ ଆମେ ଗୁଣିବା ଭାଗଫଳକୁ, ତାହେଲେ 8 ସହିତ 4 କୁ ଗୁଣନ କରିବା ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 2 ଅଛି। ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 8 × 32 ଯୁକ୍ତ 2 ବିଭକ୍ତ 8 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 34 ବିଭକ୍ତ 8। ଏଇଟା ହବ ମୋର ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଅପକୃତ, ଅପକୃତରୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ। ତାପରେ 2ରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଶିଖିଲେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଚାରି ନମ୍ବର ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କଲେ। 5 ନମ୍ବର ଶିଖିଲେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅପକୃତ ଶିଖିଲେ। ଏବେ ଶିଖିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା। 6ରେ କଣ ଶିଖିବା ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଆମେ କାଟିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛେ ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ଆଡ଼ିକି ଯିବା, ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ଆଡ଼ିକି ଯିବାନି। 2 3 4 ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବି 2 ବିଭକ୍ତ 3। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ 0ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଏଟା ଖୋଜିବା 0ରୁ 1 ଭିତରେ ଖୋଜିବା। ଏଇ 0ରୁ 1 ଭିତରେ ଜାଗାଟାକୁ କେତେ ଭାଗ କରିଛି ନା 3 ଭାଗ କରିଛି। କେତେ ଭାଗ କରିଛି ନା 3 ଭାଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଉଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଉଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଉଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭାଗ, ତାହେଲେ 3 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ, ତାହେଲେ ଏଉଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଉଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭାଗ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 2 ଭାଗ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2 ବିଭକ୍ତ 3। କହୁଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 0ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 1 ବିଭକ୍ତ 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ହର କେତେ ଅଛି ନା 5 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନା ଏଠି କହିଛି 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 2 ପୁରୀ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ 2ରୁ ଅଧିକ 3ରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅଛି। ଏଟାର ଅର୍ଥ କଣ ନା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 2 ପାରି ହେଇଛି, 3 ମଝିରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବ 2 ଆଉ 3 ମଧ୍ୟରେ ଥିବ। ଯଦି ଏମିତିଆ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 1 ବିଭକ୍ତ 5, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କେମିତି କରିବା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 2 ଆଉ 3 ମଝିରେ ରଖିଦବା, କାରଣ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କହିଦେଇଛି, 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ 2 ପୁରୀ ଗଲାଣି, 2 ଆଉ 3 ମଝିରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଏଇ 2 ଆଉ 3 କୁ କେତେ ଭାଗ କରିବା ନା ଏଠି ଦେଇଛି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ 1 ବିଭକ୍ତ 5, ତାହେଲେ 5 ଭାଗ କରିବା। ଏଟାକୁ 5 ଭାଗ କରିବା, 1 2 3 4 5 ଭାଗ ହେଲା। ଏଉଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଉଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଉଟେ
କେତେ ଭାଗ ଗୋଟେ ଭାଗ 5 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ହେଲେ 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କହୁଛି ଏଇଟା ଏତିକି 1 ଭାଗ ତାହେଲେ ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 2.1/5 2.1/5 ସଂଖ୍ୟାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥର। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବରରେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କଣ ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏକକ ମାନେ 1 ହଉଥିବ ଲବଟା ସବୁବେଳେ 1 ଥିବ 1/3 1/4 1/5 1/10 ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯିବ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ 1 ହର ତାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଲବ 1 ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମନେକର ଦେଇଛି 2/3 ତାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା। ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖ ତାହେଲେ କଣ ହବ 1/3 ଯୁକ୍ତ 1/3 ହର ଯାହା ଅଛି ଏଠି ହର ସେୟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲବ କେତେ ହବ ନା 1 ହବ ଉପରେ କେତେ ଦେଇଛି ନା 2 ଯେହେତୁ 2 ଦେଇଛି ତାହେଲେ 2ଟା 1/3 1/3 ଯଦି ଏଠି କହିଦବ 10/12 ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହର ଆମର 12 ହବ ଲବ କେତେ ହବ ନା 1 ହବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ମିଶେଇବି ନା 10ଟା କେତେଟା ମିଶେଇବି ନା 10ଟା 5ଟା ହେଲା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା। ତ ମନେ କର 12/12 କୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛୋଟ କରିଦଉଛି ଯଦି କହିବି ମୁଁ 2/2 ଲେଖିବି କେତେ କହିବି 2/2 ଲେଖିବି ତାର ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ 2/2 ତାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବି କେତେ ହବ 1/2 ଯୁକ୍ତ 1/2 ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ମୋର କେତେ ଆସିବ ନା 2/2 ଆସିବ ସେଇଟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହବ କାରଣ 2ର ଯଦି ମୁଁ ଭାଗ କରିବି 2k2 ଭାଗ କରିବ 1/1 ବା 1 ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏକକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ତାହେଲେ 1 ଆସିବ ଯଦି ତାହେଲେ କେତେ ହବ ତଳେ କେତେ ଅଛି ନା 12 ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ 12ଟି 1/12କୁ ମିଶେଇଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 1। ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଏମିତି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନବା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏକା ଥିବ ଯେହେତୁ 2/4 3/6 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ସମାନ କେମିତି ନା 2/4କୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ନା ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେବି 2/4 କଣ କରିବି ନା ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେବି ଲଘିଷ୍ଠ କେମିତି କରିବି ମାନେ ଏଥିରେ 2 ହରିଦେବି ତଳେ ବି 2 ହରିଦେବି ହେଲେ କେତେ ଆସିବ 1/2 ଆସିବ
ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 6 କୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବି। କଣ କରିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ 3 ହରିଦେଲି। ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ର 3 ହରିଲେ 1, 6 ରେ 3 ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ଦୁଗୁଣେ 6। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 2, ଆର ବି ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 2। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଲଘିଷ୍ଠ କରିବା କଣ? ଲଘିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 4 ବିଭକ୍ତ 8 ବା 4 ବିଭକ୍ତ 6। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ କାଢିବି ସଦୃଶ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ କଣ କରିପାରିବି ନା 2 ଏଠି ଗୁଣି ପାରିବି, ନା 2 ଗୁଣିବି। ସଦୃଶ ସଂଖ୍ୟା କାଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏଠି ଗୁଣନ କରିବି। କଣ କରିବି ନା ତାକୁ ଗୁଣନ କରିବି। 4 ର 2 ଗୁଣେ କେତେ ହବ ନା 4 ଦୁଣେ 8, 7 ଦୁଣେ 12। 4 ବିଭକ୍ତ 6 ର ସଦୃଶ ପଦ ହଉଛି 8 ବିଭକ୍ତ 12। ସେଠୁ କହିବେ ନା ମୁଁ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢେଇବି, ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଗୁଣିବେ, ତଳେ ବି 2 ଗୁଣିବି, ଉପରେ ଯାହା ଗୁଣିବି ତଳେ ବି ସେୟା ଗୁଣିବି। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 8 ଦୁଣେ 16 ବିଭକ୍ତ 12 ଦୁଣେ 24। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ସଦୃଶ ପଦ। 4 ବିଭକ୍ତ 6 ର ସଦୃଶ ପଦ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ 8 ବିଭକ୍ତ 12, 16 ବିଭକ୍ତ 24। ଆଗକୁ ଆହୁରି କାଢିଲେ ସେ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଲବରେ ଯାହା ଗୁଣିଛେ ହରରେ ସେୟା ଗୁଣିଛେ, ପ୍ରାୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଦୃଶ ପଦ। ଏଇ ସଦୃଶ ପଦରୁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲି 16 ବିଭକ୍ତ 24 ର ସଦୃଶ ପଦକୁ କିଏ କିଏ କାଢିବେ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। ଲଘିଷ୍ଠ କରିବାରେ ତ କଣ କରିବି ନା ହରଣ କରିବି। ହରଣ କେମିତି କରିବି ନା ଉପରେ ଯାହା ହରଣ କରିବି ତଳେ ବି ସେୟା ହରଣ କରିବି। କାରଣ ଯଦି 16 ବିଭକ୍ତ 24 କୁ ମୁଁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁଛି, ଏଠି କେତେ ଆସିବ ନା 8 ଆସିବ। ଏଠି କେତେ ଆସିବ ନା 12 ଆସିବ। କାରଣ 16 ରେ 2 ହରିଲେ ଆସିବ 8, 24 ରେ 2 ହରିଲେ ଆସିବ 12। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 4 ବିଭକ୍ତ 12। ତାପରେ ଏଟାକୁ ପୁଣି ଲଘିଷ୍ଠ କରିବା। କେତେ କରିବି ନା 2 ହରଣ କରିବି। 2 ହରଣ କଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 4 ବିଭକ୍ତ 6। ମନେକର ଏଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହରଣ କରିବି 2 ଦ୍ୱାରା। 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ ଇଏ କେତେ ଆସିବ ନା 2 ବିଭକ୍ତ 3। ତାହେଲେ ଆର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 2 ବିଭକ୍ତ 3। ତାର ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 4 ବିଭକ୍ତ 6 ଗୋଟେ, 8 ବିଭକ୍ତ 12 ଗୋଟେ, 16 ବିଭକ୍ତ 24 ଗୋଟେ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାର ସଦୃଶ ପଦ ବି କାଢିପାରିବା, ଆଉ ତାର ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବି କାଢିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅସଦୃଶ ପଦ। ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବି ଅଲଗା। ମନେକର ଏଠି ଥିଲା 2 ବିଭକ୍ତ 3, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 5 ବିଭକ୍ତ 8। ତ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ବି ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା। ଆକୁ ବି ଲଘିଷ୍ଠ କରିହବନି, ଆକୁ ବି ଲଘିଷ୍ଠ କରିହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଅସଦୃଶ ପଦ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏତିକି ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଅଛି ସବୁ କଣ ନା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଅଛି, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସାନ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ ଆଉ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ ଆଉ ବଡ଼ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ହରଣ, ଗୁଣନ, ବଡ଼ ସାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ବଡ଼ ସାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ
कॉन्सेप्ट सह बुझे जदि वीडियोटी भल लगिला लाइक देबे शेयर करते आप सांग मान सहित जो मैंने नवोदय एंट्रांस देवाई चाहते देवे ऑनलाइन फॉर्म पकड़ मो वीडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ मो चैनल को आपण नुआ नुआ वीडियो कॉन्सेप्ट सह आनिबी विथ क्वेश्चन सॉल्व भी करी